طیب بلوچ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ طیب، یہ جو 9 ممبر بینچ بنا ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں، اس میں سردار طارق کھوسہ صاحب بھی ہیں، یحییٰ فریدی صاحب بھی ہیں، تو وہ جو ایک ہمیشہ سے تاثر ملتا رہا کہ شاید سپریم کورٹ میں تفریق ہے اور کچھ ججز کو شامل نہیں کیا جاتا، کل جو ہے کل کی جو یہ کیس کی سماعت ہے اس میں اپریل کے بعد پہلی دفعہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بینچ کا حصہ ہوں گے، تو یہ اٹ سیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، isn't it طیب بلوچ؟ جی سمی صاحب، بالکل یہ واقعی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس طریقے سے یہ بینچ کی کمپوزیشن ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، تو کمپوزیشن بالکل وہ جو جس طریقے سے سینیارٹی لائن چلتی ہے، بالکل وہ تمام سینئر ججز اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ بینچ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف جو ہے وہ بندیال صاحب کا نہیں ہے، کسی انڈیویجول کا نہیں ہے سمی صاحب، یہ معاملہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے قیام کا ہے، اور شاید جو میں سمجھ رہا ہوں اس بینچ میں جو سینئر ججز کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ خود عدلیہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اور اس میں جیسا آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ان کو پہلے نمبر اس کو گرانٹ کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے، تو ان کا بھی پہلے جب وہ خود سپریم کورٹ میں تھے تو ان کا بھی ایک ویو تھا کہ بھائی جب سویلین عدالتیں موجود ہیں اور سویلین عدالتوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے پیرالل عدالتیں کا قیام نہیں ہو سکتا، تو یہ میٹر جو ہے میرے خیال میں خود ججز کے لیے اور اس عدلیہ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اسی وجہ سے چیف جسٹس نے شاید اپنی وزڈم میں ان تمام سینئر ججز کو جو ہے وہ شامل کیا ہے، تاکہ وہ اس حوالے سے کوئی ایسا وزڈم والا فیصلہ آ سکے کہ جس میں تمام سینئر ججز کا جو ہے وہ مائنڈ شامل ہو، ان پٹ شامل ہو، تو اسی وجہ سے جو مجھے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر جو تھا ججز میں تقسیم کا، وہ بھی اب انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ جب عدلیہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر ججز میں تقسیم جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، بلکہ سارے ججز جو ہے وہ متفق یا متحد ہو جاتے ہیں ایک نقطے کے اوپر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب اس کی سماعت ہوگی، تو چونکہ ابتدائی سماعت ہے اس میں نوٹسز وغیرہ ہونے ہیں، تو اس سماعت میں ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید کھل کے سامنے آ سکیں گی، لیکن یہ بڑی خوش آئند ہے کہ حکومت کی جانب سے مسلسل تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ جی سینئر ججز کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا اور من پسند بینچ بنائے جاتے ہیں، من پسند ججز جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے یا اس کے خلاف جو دائر درخواستیں ہیں، اس پہ اب یہ ساری چیزیں دم توڑ چکی ہیں، اور بالکل وہ جس طریقے سے سینیارٹی لسٹ میں جو ججز شامل ہیں، بالکل اسی سینیارٹی لسٹ سے ججز کو اٹھا کے اس بینچ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، تو یہ ایک چیز خوش آئند نظر آ رہی ہے، تاہم فیصلہ تو جو ہے وہ اچھا طیب، ایک اور بات بتائیے کہ اس حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور کئی ججز کے حوالے سے جو گفتگو کی، سپریم کورٹ کے باہر مولانا فضل الرحمان ایک ریلی لے کے بھی آئے، گالی گلوچ اور ججز کے ساتھ جتنا سلوک، اور پھر جس طرح اس حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا، اب اگر ایک ایشو پر یہ جج اکٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس میں ان کی تفریق ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے کہ آگے چل کر وہ سارے معاملات جس میں حکومت نے ہمیشہ عدالتوں پر تنقید کی اور نور عالم جیسے لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم عدالتوں کو بلائیں گے، ججز کو بلائیں گے، تو اب اس حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ججز ایک مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں، تو یہ تو ایک پھر بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے۔ دیکھیں سمی صاحب، آج تو ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے، تو مجھے تو یہ اب جو بینچ کی کمپوزیشن ہے اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ مستقبل میں معاملات جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چلانے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ شامل کیا گیا تاکہ مل بیٹھ کے جو ہے یہ چیزیں چلائی جائیں، اور حکومت جو ہے وہ ان کو کھیلنے کا یا حکومت کو ان ساری چیزوں کا موقع اس وقت ملا جب سپریم کورٹ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں تھا، لیکن اگر سمی صاحب آپ کو یاد ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جو ہے ایک ایفرٹ کی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس کو جو ہے وہ کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، اور وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے پھول بھی لگایا تھا، شاید اگر آپ کو یاد ہو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، تو مین چیز جو ہے وہ ججز کے سامنے یہی
यही थी कि किसी तरीके से अपना सुप्रीम कोर्ट का जो हाउस एंड आर्डर है उसको, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो तकसीम है वो खत्म कर दीजिए। और फिर अगर आप याद करें कि जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से एक स्टेटमेंट भी इशू की गई थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कोशिश की जा रही है कि मेरा अलग कोई ग्रुप है, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं है, मेरा कोई तो हम ये नहीं है। तो मैं जो बेसिकली जो मेरा सवाल था कि जो वो मामलात जिनका ताल्लुक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के एहतराम से है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इन्फोर्समेंट से है, उस पर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें एक नज़र आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तवक्को भी कर सकते हैं और तवक्को कर भी रहे हैं। और खुद आज चीफ जस्टिस ने इस चीज़ का अमली मुजाहरा भी किया है कि इस मामले पे उन्होंने जो है वो बेंच ऐसा बनाया है कि जिसके ऊपर कोई भी शख्स अब उंगली नहीं उठा सकता। और उसका मेन मकसद भी यही था कि एक मैसेज, एक पैगाम जो है वो वाज़े तौर पर दिया जाए। लेकिन माजी में जो कुछ होता रहा, लेकिन एक चीज़ और ज़रा थोड़ा सा, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, ये जो मामला है फ़ौजी अदालतों के क़याम का, उसमें जो हुकूमत है वो तो फ़ौजी अदालतों का क़याम चाहती है। हम राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, हमने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सारी वो सुनी है। तो अब ये बेंच जो है ये समाअत कर रहा है फौरी तौर पर, तो अगर फ़ैसला हुकूमत की मंशा के ख़िलाफ़ आता है, सपोज़ करें, तो फिर जो ताल्लुकात हुकूमत हमेशा से एक तासुर के जी फ़लाँ जज बन गया तो फिर ये होगा, और फ़लाँ चीफ जस्टिस बन गया तो फिर ये कोई तारीख़ होएगी इंतखाबात की, वो सारी जो थ्योरीज़ हैं, वो थ्योरीज़ तो फिर हमें तलपट होती नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल वो ऐसा ही होगा, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो वाज़े तौर पर वाज़े हैं कि अगर हम मुख्तलिफ उसमें देखें तो फ़ौजी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक जो है वो मुख्तलिफ जजेस अपनी राय पहले भी दे चुके हैं और ये मोस्टली जजेस अब वो जो अपनी राय दे चुके हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। तो अब ये हुकूमत के लिए मसला होगा कि क्योंकि हुकूमत खुद, मैंने वज़ीर कानून की स्टेटमेंट सुनी थी कि जो है वो सिविलियन का जो है ट्रायल से मुतल्लिक हमें आलमी बरादरी या इंटरनेशनली हमें थोड़े से मसाइल का शिकार हम हो सकते हैं, लेकिन उसका भी हम तदारुक कर रहे हैं। तो यूँ हुकूमत जो है वो तो इसकी हिमायत कर रही है। अच्छा, लेकिन तैयब एक बात, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। मैं फरतुल्लाह बाबर साहब को सुन रहा था, वो तो बिल्कुल उनका जो ओपिनियन है वो जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। समी साहब देखिए, अगर आप ओपिनियन देखें तो आप रज़ा रब्बानी को भी अगर इसमें शामिल कर लें, याद है रज़ा रब्बानी साहब ने कहा था कि मैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तो वोट दे रहा हूं लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता फौजी अदालतों से मुतल्लिक, तो वो रोए भी थे, याद होगा आपको। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से फरातुल्लाह बाबर का भी जब हम देखते हैं तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका भी एक वाज़े और क्लियर स्टैंड है। और इस हवाले से तो फरातुल्लाह बाबर को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ह्यूमन राइट का जो सेल है विद इन पार्टी, उसका जो है वो यानी कि चार्ज भी दे दिया है। तो उनकी जो राय आ रही है वो बड़ी मुकद्दम है। और ह्यूमन राइट्स जो है वो सनी साहब वो आपके सामने है कि सिविलियन का जो ट्रायल फौजी अदालतों में है तो उसमें एक शैबा, एक शक या उनसर ये मौजूद है कि कहीं इंसानी हकूक की वायलेशन। ठीक हो गया, बिल्कुल, चलें वो तो अदालत फैसला करेगी। लेकिन जो इस वक्त एक चीज़ जो खबरें आ रही हैं, ये अच्छी बात है कि हमारा एक अहम इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर एक तासुर आ रहा है कि जजेस की तफरीक ख़त्म हुई है और मिलकर सारे जजेस फ़ैसला सुनेंगे, वो केस सुनेंगे और फिर डेफिनेटली जो फ़ैसला आएगा उसमें जब कलेक्टिव विजडम होगी तो उसका पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को उसका फ़ायदा होगा। अब मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये था मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।